आज शुणा उपन्यास अमृतर सन्तान। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती। भाग 21। गाँ पर्वतर ढालुए ढालुए तलकू तलकू अणेई हेला थाली परी बड़पदर उपरे मांडिया भूई अलसी भूई गाँर भात थाली मनीषर प्रतिनिधि परी से खाली पदर उपरे पाखपाख होई असंख्य मलाथुंटा कुराड़ी पहाड़ पड़िबा पूर्वरु केबे केबे से गछ होइथिला। ठिया ठिया कला कला थुंटा आउ खंड खंड पथर सेठिकी सेठी से गड़ाणी बाटरे तरतर होई समस्ते ओल्हे पड़िले। दिन गोटाक आगरे पड़िछि सिना शिकारर कथा ठिकणा नाही। अराए अराए बड़ गछर जंगल सान गछ सरिछि लटामाड़ शिखिछि पातळ होइछि। ए दिने मनीषर दाउ तापरे खरा दिनटा कौनसी मते कटई देले पटालिया बाघर कला पड़िबो आउ मनीष न पसे। सेही तलर खालरू पुबुली उपरकू अनी बसिला। हेई से उपरे क्यों बांकरे तांकर गाँ अछि बोली केही पत्ता पाइबे नाही। पर्वतर गोलेई आउ ढालुरे उपरर केते भाग कुआडे लुचि जाइछि। तळु देखि मनीष जेउंटाकू भाबे पर्वतर शिखरी बोली से केवल गोटाए तलर पाहाच ना गाँ दिसु नाही। से केते उंचरे बोली सेठी तार बापहजार माटी सेठी तार पिलादिन सेठी तार ए पर्यंत अस्तित्वर चिन्ह वर्ण आ आगरे शिकार फूर्ति मनीष जीवनर नुआ परिच्छेद सबु नुआ। समस्ते आनंदरे चली थांती। पुबुली तार सांगर टोकी मानक संगरे थाए। केते आगरे बणबुदा उंडी उंडिका नली टेकी टेकी मिटिंगार धांगड़ा माने बण पड़िला केवल कुंज आउ खोलो चारिपाखे अंधारर विस्मय। सेठी भूईर फाट परी गहरिया झोला उपरकू तळकू सिओ सिओ होई चली जाइछि। ताहारी करे करे चढ़िबा बाट बणरे पसी धांगड़ा माने आगे आगे गीत धरिले पछरू धांगिड़ी माने गाइले तार घोषा। आगरू जणकिए समस्तेंको तुनी करी देला हातटारी कहिदेला अटकी रहिबाकू। तुनी होई समस्ते अपेक्षा कले गोटाए उठाणी तले। सामनारे उठाणी उपरकू बंधुक कांधेई बेसु कंध जाउछि। कांथ परी बाटर दाढ़ सेठी खसड़ा पत्थर गछर थोंटा खेंटा शब्द न करी खोज ठिकणा रखी सही बाटे उठाणी रे चढ़िला बेलकू देहर मांसपेशी सबू टणकी उठुची। केड़े ओसार तार छाती कुंधिला परी देहर गढ़ण कला मिसमिस लुहा भीम बंधुक उंचेई उठाणी मुंड उपरे बेसुकंध अदृश्य होईगला। तले तले बांक बुली चलीगला तार बंधु सुबिकंध। कौन पे अपेक्षा करुछन्ति एते लोक? केड़े तुनी तानी शिकारी जांतींक तालीम केही हलचल हेबे नाही केही जानिबे नाही। चुपचाप ए अप्राकृत तुनीतानी भितरे पुबुली गोटाए गछको आउजी ठिया होई थाए। प्रतीक्षार विस्मय पसी थाए तार छातीरे। आपणा छातीर धुड़मुस पिटा आपे आपे शुभु थाए। बेळ गला मुंड उपरे खरा अगनाग्नि बनस्ता भितरे केउंठे टिके खुड़ करी सुधा नाही। पुबुलीर मन भितरे आशंका दोहलिला। एते बड़ भेंडिया हातरे हतियार अछि सत बेसुकंद जदि आउ से न फेरिब टिके रही जदि शुभिब केवल तार आर्त चित्कार। बण जेते आपणार हेउ पछके बणको केबे विश्वास नाही तो। उठाणी सेकरे बाघर घाटी मनीष परी बाघ भी बुलुथाए पारिदिकरी। मनीष कि छार ता पाखरे गोटाए सानडिया गोटाए सरू बोबाली गोटाए चापड़ तापरे झिटिपिटी पाटिरे जरीपोक परी मनीष चलिब बाघ मुहरे। नीतिदिनर देखा दृश्य अपेक्षा करी करी कान भितरे भाँ भाँ हेला। पुबुली अपेक्षा करी रहिछि बेसुकंधर चित्कार शुणिब। हु हु होई पवन देला बण भितरे साई साई केउ आड़ू चंपार बास्ना आसिला केउ आड़ू बण नियालीर। कुश्चित प्रतीक्षार मोह कटिगला। अंतर्दृष्टि छाड़ी बाहरकू अनेई पुबुली देखिला चैतर खरा बण भितरे झिल झिल तार सांगर लोके तुनीतानी होई बसिछन्ते। उपरकू अधा बाटरे ठा ठा होई गाँर बुढ़ा माने बसिछन्ते। काहीं किछि नाही।
ହଠାତ୍ ବଜ୍ରର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ନଳୀର ଢାଇ ଶୁଭିଲା। ପୁବୁଲି ଚମକି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କଳରବ କରି ଆଗକୁ ଧାଇଁଲେ। ଦୂରରୁ କାହାର ଉଲ୍ଲାସର ସ୍ୱର ଭାସି ଆସିଲା, ଜନ୍ତୁ ଗଡ଼ିଛି। ଧାଇଁ ଆସ। ପଡ଼ି ଉଠି କେତେ ବାଟ ସେ। ସ୍ଥାନେ ଝୋଲାରେ କଟାକଟି, ଢିପଢାଲୁରେ ଟାଙ୍ଗରରେ ପର୍ବତ ତଳେ ଗିର୍ଲି ବୁଦା ପାଖେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାଳ ସମ୍ବରଟିଏ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ପିଠିଆଡ଼େ ତାର ଲମ୍ବା ନଳି ଧରି ବେସୁକନ୍ଦ ଠିଆ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଛି। ସମସ୍ତେ ବେଢ଼ି କଲେ। ଖୁସିରେ ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନେ ଚାରିପାଖେ ଘୂରି ଘୂରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାନେ ବେସୁକନ୍ଦକୁ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଚକା ବୁଲିଲେ। ସମସ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସାର ବାଣୀ। ବଣରେ ପଶୁ ପଶୁ ଛଞ୍ଚାଣ ଆଖିରେ ଜନ୍ତୁ ବାରିପାରି ଓଡ଼ିଆ ନଳୀରେ ଜନ୍ତୁ ନିକାଶ କରିବା କାହାରି ପକ୍ଷରେ କମ୍ ପ୍ରଶଂସାର କଥା ନୁହେଁ। ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉ ଦେଉ ବେସୁକନ୍ଦର ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଦେଖିଲୁ? କେମିତି ମାରିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ ମାରିଲୁ? ଭଲ ଲାଖ ଅଛି ଭେଣ୍ଡିଆ। ବେଶୁ କେବଳ ପୁବୁଲି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ପିଲାଳିଆ ହସଟିଏ ହସୁଥାଏ। ତାର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ତ? ପୁବୁଲି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ହସୁଥାଏ। କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେ ତାର ମନର କଥା। ଲୋକେ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ତେଣୁକରି ତ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମର। ସେଠି ବିଚାର ଲାଗିଗଲା। ଶିକାର ଆଉ ହେବ ନା ଏତିକିରେ ଶେଷ? ଦୁଇ ଦଳର ଦୁଇ ମତ। ବୁଢ଼ାମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଉ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ତୁ ତ ପଡ଼ିଲା, ଚାଲ ଫେରି ଚାଲ, ଆଉ ହରବର କାହିଁକି? ଟୋକାମାନେ ପରଦେଶୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମତାମତ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାତରପଣ କି କ୍ଳାନ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଟୋକିମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦିନିକିଆ ଶିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ମାରି ପକାଇବାର ପାଗଳାମିରେ ମାତି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଶୁଆଇ ଦେବେ। ଏ ମତରେ ବିପରୀତ ଦୁନିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ଶିକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଭାବି ନାଚି ନାଚି ପାଟି କରି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଥାନ୍ତି। ଏତିକିରେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ତ ମୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବଣ ଘେର ହୋଇନାହିଁ, ଜନ୍ତୁ ଖେଦା ହୋଇନାହିଁ, ଘରୁ ଆସୁ ଆସୁ ଶିକାର ବନ୍ଦ। ହରିଣର ପୁରୁଷ, ସମ୍ବରୀର ପୁରୁଷର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣ ଉପରେ କାଳତୁଣ୍ଡ ଅଜାଡ଼ି ଅଜାଡ଼ି ଟୋକିମାନେ ଘୋଷା ଧରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି। ସମସ୍ତେ ରାଜି ପଡ଼ିଗଲେ। କଥା ଛିଡ଼ିଲା, ଭଲ ଜାଗା ବାଛି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ କରାଯିବ। ଖାଇ ପିଇକି ସାରି ପୁଣି ଶିକାର। ତାପରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଝରଣା, ଅତଡ଼ାରେ ଛାଇତଳେ ସମାନ ଭୂଇଁ, ତିନି ପାଖେ ଜଙ୍ଗଲ। ବଣରୁ କାଠ ଆସିଲା, ପତ୍ର ଆସିଲା। ପାଖ ହୋଇ ରୋଷେଇ ବସିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ବାସି ଖାଦ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳଖିଆ। ପଥର ଉପରେ ଦେହ ଭରା ଦେଇ ଧୀର ଧୀର ଥଟ୍ଟା ଗପ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖା ଧୂଆଁପତ୍ର ପିକା। ଏହିପରି ବଣର ମଣିଷ ବିଶ୍ରାମ ସମ୍ବରଟାଏ ଠାଏ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମରା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ମରା ହେଲେ ଶିକାର ଖେଳ ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଟା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ। କେହି ଦୁଇଥର ତା ପାଇଁ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କାମ ବଢ଼ିଗଲା। ଖରାର ଝାଞ୍ଜି ବାଜିଲାଣି ଚାଇଁ। ଖରା ଅଳ୍ପେ ଢଳିଲେ ପୁଣି ଶିକାର ହେବ। ଟୋକାଟୋକି ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସି କଥା ଗପିଲେ। କାହାରିକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ନିଜ ରିଚୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କେହି ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କଥା ଗପ ଭିତରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ଜୀବନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ କଳନା, ସମୟର ମୋହରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଜଣକୁ କେତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରନ୍ତି। ଫୁଲର ଫଳର ଭେଟି, କଅଁଳ କଥା, ମିଠାଖିଆର ସୁଖରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ରାଜି। ଏହି ଟୁପ୍ଟାପ୍ ଫୁସ୍ଫାସ୍ ମଝିରେ ବେସୁକନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲା, ଆସ ଝୋଲାରେ ମାଛ ମାରିବା। ଅନେକ ଆଗ୍ରହରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମାଛମରା କେବଳ ଶିକାରୀର ମଉଜ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିଯାଇ ଝୋଲାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଥରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାଣି ବୋହିଦେବେ। ତାପରେ ହାତରେ ଚିପି ଚିପିକା ମାଛ ମରା। କେତେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା, କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ ସୁବିଧା ଏଥିରେ। ମାଛ ମାରିବା ଦୁଇ ଦଳଙ୍କର ମିଶିମିଶି କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାରର ଖେଳ। ଉପରେ ଗଛମୂଳେ ବୁଢ଼ାମାନେ ନିଦରେ ଢୁଳଉଛନ୍ତି। ବେସୁକନ୍ଦ ପୁବୁଲି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପୁବୁଲି ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁବୁଲିର କାନମୂଳେ ନିଆଁ ଗଦେଇ ଦେଇ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଖେଳେଇ ଦେଇ ବେସୁକନ୍ଦ କହିଲା, ଚାଲ ଆମର ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଠି ଝରଣା ସରୁ ହୋଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଚଞ୍ଚଳ ମାଛ ମିଳିବ। ଚତୁର ପଣିଆରେ ଦୁହେଁ ହସାହସି ହେଲେ। ବଡ଼ ପାଟି କରି ବେଶୁ କହିଲା, ରହ, ସେଠି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି, ନଳିଟା ନେଇଯିବା ଭଲ। ବେସୁକନ୍ଦ ତାର ନଳି ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ବୋଝ ଉଠେଇ ନେଲା। ସମସ୍ତେ ପାଣି ବୋହୁଥାନ୍ତି।
ମିଣିଆ ପାୟୁର ପୁବୁଲି ଏବଂ ମିଟିଙ୍ଗାର ବେଶୁ ପଛକୁ ପଛ ହୋଇ ପଶିଗଲେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଝୋଲା ଭିତରେ। ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ ଛାଡ଼ି ତାହାରି ଫାଟରେ ଝୋଲା ଚାଲିଛି। ପର୍ବତିଆ ନଈ ମଝିରେ ସରୁ ଧାରଟିଏ, ଦୁଇ ପାଖେ ଓଦା ସରସର ସରୁବାଲି। ପାଣି ପାଇ ବନସ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ଉପରେ ଏ ପାଖର ବଣ ସେ ପାଖର ବଣ ଜାଲ ପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମିଶିଯାଇଛି ତଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥର। ସେହି ଝୋଲା ବାଟେ ବାଟେ ବାଁ ଡାହାଣରୁ ଆହୁରି କେତେ ସେହିପରି ଝୋଲା ଆସି ମିଶିଛି ପାତାଳ ଭିତରେ ମାୟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରି। ଦି ଖୋଜ ଯାଇ ପୁବୁଲିର ବାହାରକୁ ଧରି ପକାଇ ବେଶୁ କହିଲା, ହୁସିଆର ନୁନି, ହୁସିଆର, ଡର ମାଡ଼ୁଛି କି? ସାମ୍ନାର ସେଇ ଅନାମିକାକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତି ଥରିବାର କଥା। କେବଳ ଅନ୍ଧାରର ସୁଅ ଉପରେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଗଛଲତାର ଜାଲ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆକସ୍ମିକ କଣା ବାଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ ଅରାଇ ଅରାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅ ଝରିଛି ଦ୍ୱିପହର ବେଳ ବୋଲି, ତାକୁ ବି ଗିଳି ପକାଇବା ସକାଶେ ଦି ପାଖ ତୀଖ ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରୁ ପଡ଼ିଛି ନିଘଞ୍ଚ କୋକଡ଼ି ବଣ। ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ହଲର ମଶାର ମେଘ ଘାଁ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ମୁହଁ ଉପରକୁ। ଏ କାନ୍ଥରୁ ସେ କାନ୍ଥ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି। ପୁଞ୍ଜିପତି ପରି ବଡ଼ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସେଥିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ତୀବ୍ର କଠୋର ଚାହାଣୀ। ପାହାଡ଼ର କାନ୍ଥ ଚାସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଆକାଶ ନାହିଁ। ଟାଣ କରି ବେଶୁକନ୍ଧର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ପୁବୁଲି କହିଲା, ନା, ଭୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପଛଆଡ଼ୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭି ଶୁଭି ଯାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବି ତୁନି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇଟା ଫାଙ୍କ ବୁଲିଗଲା ପରେ ବାହାରର ମଣିଷର ସବୁ ଗନ୍ଧ, ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ଶେଷ। ପୁବୁଲି ପଚାରିଲା, ଏଥର କୁଆଡ଼େ ବେଶୁ? ବେଶୁ ହସିଲା। କହିଲା, ଯାଉ ତ ଆଉ ଟିକିଏ। ଏଣିକି ଝୋଲାଟା ଢିପ ହୋଇ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିଛି। ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ ପର୍ବତର ଉପରକୁ ଉପରକୁ। କେତେ ତଳେ ସେମାନେ ରହିଲେଣି। ଏଥର ହୁସିଆର ନନି, ବାଘ ମାମୁଁ ରହେ ଏଇ ଉପର ଝୋଲାରେ। ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିଗୁଡ଼େଇବୁ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟାଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ ପଛରେ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଟିକିଏ ତ। ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ିଲା। ଝୋଲା ଅଣଓସାର ହେଲା। ପାହାଡ଼ କାନ୍ଥରେ ଖୋଲ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା। ସେଠି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅନ୍ଧାର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜନ୍ତୁମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଏ କାନ୍ଥରୁ ସେ କାନ୍ଥ ହରିଣ ସମ୍ବର ଡିଅନ୍ତି। ପୁବୁଲି ହାତ ଦେଖାଏ। ବେଶୁକନ୍ଧ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହେ, ରହ ରହ। ଝୋଲାର କାନ୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଝୋଲାର ଗତିପଥ ଅତଟ ହୋଇ ରହିଛି। ତହିଁରେ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଝରଣାର ଗର୍ଜନ ବଢ଼ି ଲାଗିଛି। ଏଣିକି ଝୋଲା ଭିତରୁ ଉପରକୁ ବଡ଼ ଗଛ ଉଠିଛି ଅନର୍ଚ୍ଚାପ। ବେଶୁ କହିଲା, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଏଥର ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବା। ଆମର ଝୋଲା ବାଟ ସରି ଆସିଲା ପରା। ଆହୁରି ଟିକିଏ ଉପରକୁ। ଝୋଲାର ଅତଡ଼ା ଯାକ ପଲ ପଲ ହେଇ ମୟୂର ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବେଶୁକନ୍ଧ ହାତ ଦେଖାଇ ପୁବୁଲିକୁ ବାରଣ କଲା। ଟିକିଏ ଉତ୍ତାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରି ଏ ପାଖ ଅତଡ଼ାର ବାଘ, ସେ ପାଖ ଅତଡ଼ାର ବାଘୁଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଅତି କହଳ, ରସାଳ ସ୍ୱର। ବାଘର ଯେପରିକି ମିନତିର ହୋଇ ହୋଇ ସ୍ୱର। ବାଘୁଣୀର ନାହିଁ ନାହିଁ ଭଦ୍ର କଅଁଳ। ବେଶୁ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି କହିଲା, ବଡ଼ ବାଘ, ବାଘ, ବାଘୁଣୀ। ପୁବୁଲି ଭୟରେ କାଠ ହୋଇଗଲା। ବେଶୁ ପାଖକୁ ଘଷି ହୋଇ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖି ବେଶୁ ପୁବୁଲିକୁ ଧରି ଦି ଖୋଜ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ବେଶୁ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି କହିଲା, ବଡ଼ ବାଘ, ବାଘ, ବାଘୁଣୀ। ପୁବୁଲି ଭୟରେ କାଠ ହୋଇଗଲା। ବେଶୁ ପାଖକୁ ଘଷି ହୋଇ ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖି ବେଶୁ ପୁବୁଲିକୁ ଧରି ଦି ଖୋଜ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ବାଘୁଆ ଭାଷାରେ ମଧୁର ଲହର ତଥାପି କାନରେ ବାଜି ଯାଉଛି। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼େଇ ପକାଇବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିଆ ବୋବାଳି ଚହିଁରେ ରକ୍ତ ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ଦେହ ନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ। କାହିଁ ଏଥିରେ ତା'ର ଆଭାସ। ଅତି ଧୀର, ଅତି ଭଦ୍ର। ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର ପରି ବେଶୁ ହସୁଥାଏ। କହିଲା, ନିଜ ଭିତରେ ଏମିତିଆମାନେ ଗେଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶିକାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ତୋଡ଼ ବାହାରିବ। ବାଘର ଘର ଅଛି ସେ ଉପରେ। କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ତା ତଳେ ଭୂଇଁ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ସେଠୁ ଝରଣା ବାହାରିଯିବ। ପାଣି ପାଖ, ରନ୍ଧା ପାଖ। ସେଇ ତ ଭଲ ବସା। ଏ ପାଖେ ଜଣେ ଯାଇଛି, ସେ ପାଖେ ଜଣେ ଯାଇଛି। କହୁଛି ମୋତେ, ଛୁଁ କେମିତି ଛୁଇଁବୁ। ବାଘ ଯାଇଛି ଭଲ ମୟୂର ଶିକାର। କହୁଛି, ଯେତେଟା ମାଗିବୁ ତତେ ଦେବି, ଖାଲି ପାଖକୁ ଆ। ବାଘୁଣୀର ନାହିଁ ନାହିଁ।
ହଉ ଆମର ତଳକୁ ଟିକେ ଚାଲ। ଜାଣି ଜାଣି ବାଘ ବାଘୁଣୀ ମଝିରେ ପଡ଼ିବାକୁ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ନଳିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁବୁଲିର ହାତ ଧରି ବେଶୁକନ୍ଧ ଅତି ହୁସିଆରରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଲା। ଉଜାଣି ବାଟ ଭଲ ଥିଲା। ତଳକୁ ଅତି ଖସଡ଼ା, ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯିବ। ପୁବୁଲି ତଳକୁ ଅନେଇଲା। ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ତଳକୁ ତଳ, ଅନ୍ଧାରି ପାତାଳ। କାନ ବଧିରା କରି ଝୋଲାର ଛଳ ଛଳ ଶବ୍ଦ, ଯେପରି ଖାଲି ସବୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ସଟ୍ ସଟ୍ ଖସିପଡ଼ି ଭାସି ଯାଉଛି ଝୋଲାଏ ଝୋଲାଏ। ବେଶୁ ପୁବୁଲିର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କନ୍ଦୁଣିର ବି ସାହସ ପାଉନାହିଁ। ପୁବୁଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କହି ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ ବେଶୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ପବନର ଦିଗ ବାରି ନାକ ଟେକି ଶୁଙ୍ଘି ବସିଲା। ଗଛପତ୍ରରେ ଭୂଇଁରେ କାନ ପାରି ପରସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଈ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଲେପ୍ଟି ବୁଦାରେ ଝଟକା ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଆଖପାଖର ବନସ୍ଥଳୀକୁ ଥରେ ପରଖି ଦେଖିଲା। ବେଶୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା ବିପଦ ନାହିଁ। ଉପରୁ ଆଶ୍ୱାସର ହସ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କରି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଉପରେ ବେଶୁ, ତଳେ ମୟୂରୀ ପରି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଟେକି ପୁବୁଲି। ବେଶୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ପୁବୁଲିକୁ ଟେକି ଧରି ମୋଟ ଶିଆଳିମାଳାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଆପେ ଅତଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ପଛେ ପଛେ। ପୁବୁଲିର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉପରର ଲତାଜାଲ ପାଖେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଅତଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡି, ତାପରେ ଉପର। ତଳୁ ଠିକ୍ ଉପରଟା ଯେତେ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ଦିଶେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତେ ଜଙ୍ଗଲ ସେଠି ନାହିଁ। ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଝୋଲାର ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି। ଦିପାଖ ଅଳ୍ପ ଢାଲୁ, ବୁଦା ବୁଦା, ଗୋଟା ଗୋଟା ବଣ, ପଥର ବେଶୀ। ହେଇ ସେ ଉପରର ପର୍ବତର ଚୂଡ଼ା ଦିଶୁଛି। ପର୍ବତ ଉପରେ ସେମାନେ। ସେଠି ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ, ଚାରିପାଖ ଖୋଲା। ମଝିରେ ସାନକୁଦ ପରି ପଥର ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ପର୍ବତର ଚୂଡ଼ା। ବେଶୁ କହିଲା, ଝୋଲା ପାଖେ ପାଖେ ଘାଟିବାଟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଚାଲିଆ। କେଉଁଠି ସେମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ? କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବେ? କାହିଁ କେଉଁଠି? ସେ ପର୍ବତ କେତେ ତଳେ ରହିଲାଣି। ଝୋଲାର ତଳି, ପର୍ବତର ତଳି, ପାତାଳ ସେ ଏ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମେଘର ପରସ୍ତ ପରି ଏହିସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉହାଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଲାଣି ଆହୁରି ଖଣ୍ଡେ ସାନ ପର୍ବତ। ଖାଲି ପର୍ବତ ତଳେ ପର୍ବତ ବିଛେଇ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧିର ଗହୀର ଖୋଳରେ ଗହଳି ଜଙ୍ଗଲ ଖରା ଢଳି ଆସିଲାଣି। ପର୍ବତର ଉପର ଅଧିକ ବାଇଗଣୀ ଦିଶୁଛି। ତଳର ଖୋଲାକୁ କଳା ଛାଇ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଦୂର ଆଖି ଯାଉଛି ଖାଲି ଢେଉ ଢେଉକା ପର୍ବତ। ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସେଠି। ତାର ଅକୁଳର ମନର ବ୍ୟଥା କ୍ଷଣକେ ବୁଝିନେଇ ବେଶୁକନ୍ଧ କହିଲା, ଗାଁ ଖୋଜୁଛୁ ପୁବୁଲି? ହେଇ ସେ ପର୍ବତ ଉଢ଼ାଳରେ ରହିଲାଣି। ସେ ଏ ତଳୁ ଆମେ ଉଠି ଉଠି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ବାଟ ପାଇବ ସେଠିକି? କାହିଁକି ଆଉ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ ନୁନି? ଗଲା କଥା ଗଲା। ଏଥର ଧାଇଁ ଚାଲ, ବେଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଜିକ ଯେକୌଣସି ମତେ କାକିରି ଘାଟି ପାଖେ ଲଚାଉଣି ଗାଁ। ରାତିକ ରହି କାଲି ରନ୍ଧାବସାକୁ ଚମ୍ପା ଝରଣା ଧରିପାରିଲେ କାଲି ବେଳ ବଡ଼ୁ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ନୁନି? ଚାଲ ସେଠିକି ଚାଲ। ଦେଖିବୁ ଆମ ଗାଁରେ ଥଳ କେମିତି, ବଣ କେମିତି। ଦେଖିବୁ ସେଠି ଶିକାର କେମିତି ହୁଏ। ଖାଲି ଜନ୍ତୁ ଖଣି, ବଣ ବାଟ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଏଇ ନଳୀ ତ ଅଛି, ବାଟରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପୁଣି ଭେଟି ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବେଣି। ପୁବୁଲିର ଦୋହଲା ମନକୁ ଢିରା ଦେଇ ସିଧା କଲା ପରି ବେଶୁକନ୍ଧ ଯାବତ ଟାଣ କଥା କହି ଦମ୍ଭ ଦେଲା। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ପଛ କଥା ପଛରେ ରହିଲା। ବେଶୁକନ୍ଧର ହାତ ଧରି ଅଜଣା ବଣବାଟରେ ପୁବୁଲି ପକ୍ଷୀ ମେଲିଦେଲା। ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରଥା ଏପରି। ବଣର ହରିଣୀକୁ ଧରିଲା ପରି ବଣର ଝିଅକୁ ଧରି ନେଇଯାଇ ଥୋକେ ବିଭା ହୁଅନ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଉଦୁଲିଆ ବିଭା। ଟୋକାଟୋକିମାନେ ମନ ଘେନି କନ୍ଧ ସମାଜର ବିଭାଘର ଆଗରୁ କହି ରଖି ଆଗରୁ ସୁତରାଇ ଦିନେ ବର ଆସି କନ୍ୟାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯାଏ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଡ଼ ଖାଇ ମାଡ଼ ଦେଇ ସେ ବିଭା ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଭାଘର, ଯାହାର କନ୍ୟା ସୁନା ଦେବାକୁ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କର ଅମତ ଆଶଙ୍କା। ଅଥବା ଯଦି ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଖଟି ପରିଶ୍ରମରେ କନ୍ୟା ସୁନା ଶୁଝିବାକୁ ବରର ଅମତ, ସେଠି ଏହି ଉଦୁଲିଆ ବିଭାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମଣିଷ ସମାଜର ଧରାକନ୍ୟା ବିଭା ହେବା ପ୍ରଥାର ସ୍ମାରକ ଏ। ଏହିପରି ଥରେ ଚିହ୍ନା ପର ଗାଁ ଲୋକର ହାତ ଧରି ପୁବୁଲି ଚାଲିଗଲା।
दुनियार बजार में जोठी निज मनर गढ़ण अनुजाई निज आदर्शर सांग बाछिबाकू रुचि धाई थरे चिन्हारे आपण को से कली सारी आउ तार बछा बछी नाही केउठू केबे बढ़ी से कहा घरर मांडिया भात कंधा सिझा खाई खाई यौवनर ए दुस्साहस पाई तार देह गढ़ा होइथिला। कहार से क्यों गार एते तौल ताउल तार मने नाही। से युवती तार मन डाकिला तार रुचि बाछिला से चलीगला। तेणे अतड़ा तल झोलारे पानी बोही बोही पानी सरिला। पथरिया झोला भितरे खाली सान माछ सालु सालु। पथर खोलिले गड़ेई माटो माछ मुंड पोतुछि। बाली गरड़ा बाली रे मुहटी को पोती दे भाबुछि से निस्तार पाइछि। सान सान माछर एणे तेरे फुकुरु फुकुरु डियांडे से माछ धरा भितरे पाखकु पाख ठेलाठेली हेबाकू किए काहाकू केंची देउछि। कुतु कुतु करुछि खाली हसर पाटी नकली रागर पाटी। गोलमाଳରେ अतड़ा उपरु बुढ़ा मानकर निद भांगिला। उपर दिशुछि खंडे दूर रे स्थाने दल दल मयूर ओलेई खोलरे ढालुजाक बसीगलेଣି। माछ मरार आग्रहठू बड़ी बुढ़ा तुंडरे नरम मयूर मांसर स्वादर कल्पना। बुढ़ा माने उपरु पाटी कले मेलका मेलका अर्थात मयूर गुड़ाए। आरे तुमे माछ मारी आसिछ कि बेड अर्थात शिकार करी आसिछ। आस आस शिकारर आग्रह जो मानकर समस्ते उठी पड़ी अतड़ा को आसिले। बंधुक सजा हला दूरता देखागला। संगे संगे मंत्रणा बसीगला के क्यों बाटे जीव कारण मयूर चंचल देखिनी। मंदाके गोटाए बड़ झालिया मयूर पंझाए लेखा माई सुविधारे बसिछंती। एठी मनीषर राहाजानी नाही। तेणु जो लोकटा सकाळे आसिला बेले हेई एड़े बड़ से सिंघाल अंडीरा संबरटाकू एकुटिया शिकार करी आनिला। मयूर विरोध में अभियान आरंभ हेबारु ताहारी कथा समस्तिंक तुंडरे आसिला। मिणिया पायुर बुढ़ा बागी कंध कहला से भेंडिया आगक आसु से कहू। झील मैंने एकाठी हेले। माछमरा निशा छाड़ी जीवारु झील मैंने काठक टीट जंजाई पाटी कले पुबुली पुबुली कहीं। मीटिंगार धांगड़ा मानक मध्यरे चहल खेलीगला। ले तारचू उड़ुआल को जाई मंत्रणा कले। आरचू कहला था तुनितानी गाँ को कले कहबा। लेता कहला बाया हेचु तू से माने तो गलेनी ए माने जदि आज न जानिबे काली जानिबे तो वर्तमान धंदी हुए समस्ते मरिबे जे बाघ खाइला कि साप खाइला भाबिबे कंदा बोदा हेबो। आरजू कहला हेले बा कंदा बोबा खाली तांको झियो पाई हुंते एमितिरे आम पुओ पाई भी मन दुख करिबे ना ना से गोटाए कथा ना वृथा कारण रे कंदे दबा कहिले माड़ पाई पिठी पते थिबुटी भाई से तो हेबो। दिहे हसिले। मिटिंगा गाँर लोके प्रकाश कले बेसु आ पुबुली उदुलिया पलैछंती। मुहूर्तके वज्र पड़िला परी समस्ते स्तब्ध होइगले। तापरे तोफान उठिला। बुढ़ा टोकी समस्ते एकाठी होइगले। एकाठी रागर गाड़ी खईपरी फुटिला समस्तिंक तुंडरू। काठक चिट जंजाई पुबुलीर सांग माने सतको सत कई कई होई कांदिले। आउ माने हसिले। बुढ़ा माने गर्जिले। किए कहार हाथ को जोरे धरी टिके झांकी दिए। तरतर करी कहे कह कहूनु क्यों बाटे कले। किए खंडे दूर दौड़ी जाई पुणी दौड़ी दौड़ी फेरी आसी हाथ हलाए मुंड हलाए छटपट हुए। प्रथम घो घा उतारू दुई गाँर लोक दुई दल होई मुहांमुही ठिया हेले। कहरा जट झाड़ी झाड़ी जुथपति परी दल आगे ठिया होई मिणिया पाऊ बुढ़ा माने महादर्परे गाली आरंभ कले। खंगार अर्थात खंट, पटकारा अर्थात ठक, गंडा अर्थात मंद, तांत्रिया अर्थात कुटिल। मीटिंगिया माने मागिथिले कौन देई नथांतु जे आमर झियो को आसी चोरी करी नहीं गल गाल्प चोर माने ना ना पीरा बुट तातिमी गुर्ती कांजाई खराब काली गंडा पटकार निस्ता निस्ता कोढ़िया सले आमर मद पानी दियो आम भोजी भात दियो आमर झोला कने सुना दियो भल दशा अच्छी तो आम हकु नार्य देई करी नगले आग काल परे माड़ खुड़ी चलिब देख। मीटिंग
ଟୋକାଏ ତାଳି ମାରି ହସୁଥାନ୍ତି। ଜବାବ ଦେଲେ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁମର ଝିଅ ତା ରାଜିରେ ଆମର ପାଣି ଡୁମ୍ବେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଢାଳି ପିଇଛି। ତା ରାଜିରେ ଘର କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ନା ଚୋରି କରୁଛୁ ନା ଡକାୟତି କରୁଛୁ। ଯାହାର ଯାହାର ରାଜି ଉଦୁଲିଆ ବିଭା। ଆମ ଦେଶରେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଆମକୁ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଉଛ? ଏଥର ତୁମେ ଆମର ଶଳା ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ହେଲେ ଆଉ ମନ ରୁଖାରୁଖି କାହିଁକି କରୁଛ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ? ତୁମେ ପାଇ ପାଇ ପଟେ ହଡ଼ା ପାଇବ, ଟିଣେ ମଦ ପାଇବ, ଗୋଟେ ଭୋଜି ପାଇବ। ତୁମେ ତ ଅସଲ ହଡ଼ା ବେପାରୀ, ହଳଦୀ ବେପାରୀ। ତୁମ ପାଉଣା ନ ପାଇଲେ ତୁମେ କାହୁଁ ଛାଡ଼ିବ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟୋକିମାନେ ମିଟିଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦୁର୍ବଳା ଅବଳା ଯାହା କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଶାଚାର ଏଥିରେ ତିକ୍ତତା ନଥିଲା। କେବଳ ପୂର୍ବକାଳର ଧରାକନ୍ୟା ବିଭାର ସ୍ମାରକ। ଟୋକାମାନେ ଆପତ୍ତି ନ କରି ସବୁ ସହିଯାଉଥାନ୍ତି, ଓଲଟି ହସୁଥାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଅଲଗା ହେଲେ। ମିଟିଂ ଲୋକ ମିଟିଂକୁ ଗଲେ। ମିଣିଆପାୟୁର କୁଦା ବା ଦଳ ମିଣିଆପାୟୁ କଲେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଅମୃତର ସନ୍ତାନର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ବାକି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।